مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تجھے اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ تو بیان سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے بیان کی طرف۔ پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر پھر بھی کہے گا مجھے اور کانے حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکوٰۃ کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو، اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ، کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور، یہ نہیں بدلا کرتا۔ کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان،
آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی، صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے، درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا، فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے، تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے،
इतनी बड़ी अजमत हो यतीम मक्का की। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू। मुसलमानों, नबियों से इकराम कराया गया, नबियों से एहतराम कराया गया काली कमली वाले का, तुम एहतराम नहीं करते। और एहतराम का मतलब ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आया तो आपने घर में मिलाद का जलसा मुनाकद कर लिया, चलो हक अदा हो गया, या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के साथ होकर के 4 गाने कंजरियों के गा लिए या सुन लिए। बड़े खुश हो रहे हैं मुसलमान, आका दादी अब के मेरी दुकान सबसे ज्यादा सजी हुई थी, और बदबख्त कभी यह भी सोचा कि तेरी कब्र सज गई या बर्बाद हो गई। बाजार के सजाने से क्या बनता है, मैदान हशर को सजा, अपनी कब्र को सजा, अपनी आखिरत को बना। बेशुमार मुअर्रिखीन के नजदीक, उलमा के नजदीक पैदाइश की तारीख बल्कि 9 रबीउल अव्वल है, और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमानों का मुकम्मल अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तुझे शर्म आनी चाहिए, बिलाल रो रहा है, तू नाचता फिरता है, तुझे कब शर्म आएगी? फातिमा तो ज़हरा का अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, उसका कलीजा फटा जाता है, तू ढोल बजाते फिरता है। किसी तरीके से भी तेरे लिए ये मुनासिब नहीं। अज़मत कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कुरान का हुक्म है मेरे महबूब की अज़मत को बरकरार रखो अपने दिलों में, सारी कायनात से ज्यादा, सारी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। किसी जमात का फतवा नहीं, देवबंदी बरेली का मसला नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मेयार मुकर्रर कर दिया, एक कसौटी मुकर्रर कर दी, एक हद बता दी। फरमाया ओ लोगों, हरगिज़ ईमानदार नहीं हो सकता वो आदमी जिसके नजदीक मेरी जात, औलाद से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से मैं उसके नजदीक प्यारा ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं मैं। अब हमें अपनी शक्लों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी शक्ल से हुजूर राजी होंगे या नाराज। हमें सोचना चाहिए हमारे लिबास को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज, हमारे अकायद को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज। इस बात का फिक्र तो सहाबा किराम ने किया। मदीने से रवाना हुए हैं निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान, दरख्तों के पत्ते चबाने वाले मुसलमान। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मसअब बिन उमैर को देखा जो इतना अमीर घर का बेटा था, एक एक दिन में 200 के 2 जोड़े बदला करता था, इतना फुलेल में डूबा रहता था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने मदीना में मसअब बिन उमैर को देखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक चादर थी, कुर्ता नहीं, सलवार नहीं, तहमद नहीं, और कब एक चादर है जो सर से पैरों तक लपेट रखी है, और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए साहबी का ये लिबास देखकर। उसमें 12 पैबंद लगे हुए थे। धागा नहीं मिलता कपड़ा सीने के लिए, कांटे चुभो रखे हैं। ये निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में आवाज लगाई, ओ लोगों, तू
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बुलाया, मैदान जिहाद में आओ। जब से मुसलमानों ने मैदान जिहाद छोड़ा है ना, जिल्लत की मौत मर रहे हैं, रुसवाई की मौत मर रहे हैं, जानवरों की मौत मर रहा है मुसलमान। ये जाहदू 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 जो कुरान करीम में है, ये मुसलमान के लिए और किसके लिए? तुमने इसका मतलब जाहदू का मैना दो दो शादियां समझा? तुमने जाहदू का मैना बड़ा कारखाना समझा? तुमने जाहदू का मैना लाखों रुपया समझा हुआ? जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब ये है जान कुर्बान कर और अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बुलंद कर। दो मुसलमान नौजवान मक्का मुकर्रमा में गिरफ्तार हैं, काफिरों के पास हैं। अंदाजा लगाओ मुल्तान के लोगों, मक्के मुकर्रमा सारा काफिरों का, सारे का सारा मुशरिकों का मक्का है। इख्तिदार उनका, हुकूमत उनकी, दौलत उनकी। दो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। पकड़ कर तख्ते दार पे लटकाने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए ले आए, मैदान में खड़ा कर दिया। उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है, अमर इब्ने हशाम मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, सारा मक्का मौजूद है। सामने अबू सुफियान आया जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था। कहने लगा, अबू सुफियान बोले, आ गुनाहगारों मुसलमानों। अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। तुमने इसको मेला समझा हुआ है। अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो, अगर तुम ईमान को तर्क कर दो, अगर तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, अगर तुम कुरान का इनकार कर दो, ईमान का इनकार कर दो, तो कहता रिहाई देंगे तुम दोनों को और खुशहाल कर देंगे। तुम्हें देंगे इतना कि मालो माल कर देंगे, तुम्हें बड़ा माल देंगे, हम तुम्हें अपनी बेटियां दे देंगे, दौलत दे देंगे, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। आओ काली कमली वाले का दामन छोड़कर हम में शामिल हो जाओ। आज का अगर वक्त होता तो हमने देर लगानी थी और मसला भी खुद ही बना लेते। कहते जी ये मजहबी गल हो रहा है, सियासी गल हो रहा है। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको तुम पढ़े लिखे लोग कहते हो, ये असल में मजहब के चोर हैं। ये तुम्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। जी मजहब होश है तो सियासत होश है, ये झूठ कितना बोल लो कोई गल नहीं। दोनों नौजवानों को बार बार कहता, अबू सुफियान आओ, इनकार तुम कर दो, तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा। बार बार कहता, अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, आओ मैदान में, छोड़ दो इन बातों को। तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला गर्दानो, तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे, तुम्हारा रेजा रेजा कर देंगे, तुम्हारा कीमा बना देंगे। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने हसीन हो, तुम कितने कद्दावर जवान हो। और नौजवानों अपनी जवानी पे तरस खाओ, अपने आप को बचाओ। माल देंगे बड़ा, बेटियां देंगे तुम्हें अपनी। दोनों नौजवान मुस्कुराए। अल्लाह गनी गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, सामने सारा
مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کسی نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی، اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے، عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور میرے بندے میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. اس کے اچھا جی مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں، سادو سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہے. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر، جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کرے. اللہ اکبر. ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان ہے، فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ.
अब उस सहाबी को चाहिए था ना कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता और जाके कहता क्यों साइया किवें हुक्म है ए काम भी तुहाडा ही कराया होया तुसी कराया आखो मैं शादी वाला प्रोग्राम बनावा आखा मैं उधर चला जावा गया ही नहीं। कभी आशिक भी अपने माशूकों से पूछा करते हैं कि हुण किवें करा मैं। आशिक भी कभी पूछा करते हैं। मदीने के दुकानदारों के पास गया मिल्लत करके कहने लगा बर्तन वापस कर लो कपड़ा वापस ले लो झोपड़ी का इंतजाम जितना खरीदा था मिल्लत करता फिरता वापस ले लो। और क्या बात हुई तेरी तो शादी का प्रोग्राम था। कहने लगा मेरे रब ने मुझे बुलाया है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरे रब ने मुझे बुलाया मेरे परवरदिगार ने मुझे बुला लिया। कुफर चढ़ के आए हैं कुफर इस्लाम को मिटाने आए मैं शादियों में लगा रहूं मेरी गैरत गवारा नहीं करती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया ही नहीं। और मैंने बताया ना आशिक नहीं पूछा करते महबूब अब क्या करें। झूठे हैं हम लोग आशिक नहीं है झूठे हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आशिक यूं किया करते हैं कभी बर्तन वापस कर दिए कपड़ा वापस कर दिया पैसे बनाए घोड़ा खरीदा तलवार ली मुसलमान मुजाहिदीन के साथ साथ चला गया। ये लिखा वाकयात में सलाम करने भी ना आया हुजूर को पूछने भी ना आया। उलमा ने लिखा है किसी ने पूछा और तेरी शादी का प्रोग्राम था किधर चला है। कहने लगा मैं ऐसी शादी नहीं किया करता कि रब बुलाता रहे मैं सेरा बांधे खड़ा रहूं। मैं ऐसी शादी नहीं किया करता आ गया हूं। मैदान जिहाद में आगे बढ़ता बढ़ता तलवार लेकर कुफार के जमघटे में जा निकला। उलमा कराम ने लिखा है एक नहीं दो नहीं 80 के करीब बदन पे जख्म आ गए सारा बदन कट गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मैदान जिहाद में। हुजूर के दिल में भी ये बात है कि वो तो बेचारा शादी में लगा हुआ होगा मैंने पैसे दिलवाए मैंने मंगनी कराई मैंने रजामंदी कराई वो तो गरीब शादी में लगा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम लेकर पूछा है अल्लाहु अकबर। और मुसलमानों उन जवानों के कितने बड़े मुकद्दर होंगे जिनको हुजूर याद फरमा रहे हैं। फरमाया जुलैबीब कहाँ है। जवाब मिला मैदान जिहाद में पड़ा हुआ है तड़प रहा है आखिरी वक्त है। बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बेशुमार जख्म है निडाल हुआ पड़ा है आखिरी वक्त है। उलमा ने लिखा है सारे बदल पे इतने जख्म आए पहचाना नहीं जाता था सुनाना नहीं जाता था। बहन ने उंगलियों के पोरवों से पहचाना। आवाज लगी हुजूर ने पूछ लिया कहाँ है। जवाब दिया मैदान जिहाद में पड़ा है सबसे आगे होके लड़ा है। फजुरिहत जुरहन शदीदा शदीद जख्मी पड़ा है। और देखो इसका मर्तबा अरे मरते तो तुम्हारे सामने भी हैं 36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं औरतों के मामले में कत्ल हो रहे हैं दौलत के बारे में कत्ल हो रहे हैं दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया जल्दी करो उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी झोली फैला दी
जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमानों, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। काली कमली वाले, मेरी तमन्ना थी रुख-ए अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले, अदब देखो अदब, आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दूसरी का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या हैसियत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आपने सींगी लगवाई, आजकल वो इलाज खत्म हो रहा है, जैसे जलमा जोक लगवाते हैं, सींगियां भी लगवाया करते थे पुराने जमाने में। तो वो खून निकला, एक प्याले में जमा किया गया, एक जवान को दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान को, इस खून को ऐसी जगह फेंकना, मेरा खून है, जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, ऐसी जगह डाल के आना। वो गया और थोड़ी सी देर के बाद जल्दी से लौट के आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डाल आया कि जी हाँ? तो जल्दी आ गया कि वैसी कैसी जगह तो फेंक के नहीं आया, बता कहां डाला है? अर्ज करने लगा, काली कमली वाले, मैंने तो कहीं नहीं डाला, इस दीवार के पीछे खड़ा होकर खून मुबारक काली कमली वाले का हो मैं जमीन पे कैसे फेंक देता, मैंने तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। फरमाया जा, 7 पुश्तों पे जहन्नुम हराम हो गई। जिस जिस्म में मेरा खून चला जाए, उस खून वाले कभी जहन्नुम में नहीं जा सकते। सहाबी का आखिरी वक्त आया, दम निकलने लगा। उलमा ने लिखा है कि यूं पलट कर उछट कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका के कदमों में यूं रुख मुबारक चेहरा रख दिया, हुजूर के कदमों में दम निकला है। एक और औरत से गुनाह हुआ, खुद हाजिर हुई है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर हद जारी करो, मुझे कुरान वाली सजा दो, इस्लाम वाली सजा दो, ईमान यकीन वाली सजा दो, क़यामत के दिन मैं किस तरह भुगताऊंगी, मुझको सजा दो ताकि मैं अपने गुनाह से साफ पाक हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हमल तो नहीं? उसने कहा हाँ हो गया।
पैगंबर पैगंबर है, नबी नबी है, और ये तो इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गुनाह तूने किया, सजा तुझे दें, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया इस बच्चे के कत्ल का क़यामत में मैं क्या जवाब दूंगा। आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है जिना का। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। आपने इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुना होगा। तो अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।